وہ جو اپنی الہی ذات میں علیم کل ہے، یعنی خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا سوال ہمارے ایک بھائی جن کا نام طارق ہانس ہے انہوں نے بھیجا ہے۔ ان کا تعلق قصور سے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بائبل مقدس قسمت کے بارے میں کیا فرماتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم ان 3 الفاظ پر غور کرتے ہیں جو کہ قسمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے کہ قسمت ہی ہے، اور قسمت لفظ تقسیم سے نکلا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو تقسیم کرنا۔ قسمت کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا لفظ تقدیر یا مقدر ہے، اور ان دونوں لفظوں کی جو جڑ ہے وہ مقدار ہے۔ تو اس سے مراد ہوتی ہے کسی شخص کے لیے کسی چیز کی مقدار کو مقرر کر دینا۔ اور قسمت کے لیے پھر ایک تیسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسے ہم نصیب کہتے ہیں، اور نصیب کا تعلق نصاب سے ہے، جس سے مراد ہے کسی چیز کو قائم کرنا، کسی چیز کو مقرر کرنا۔ جیسے کہ آپ اسکول میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، یعنی کہ اس بات کو طے کیا جاتا ہے کہ کون سی جماعت کو کسی مضمون کا کتنا حصہ پڑھایا جانا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم ان تینوں الفاظ یعنی قسمت، تقدیر اور نصیب پر غور کرتے ہیں تو ان سبھی کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے کہ کسی چیز کا کچھ حصہ کسی کے لیے مقرر کر دینا۔ اور اگر ہم ان سے تکنیکی معنوں میں سمجھیں تو وہ لوگ جو قسمت یا تقدیر پر یقین کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا تعالی ہر شخص کی زندگی میں کچھ خوشیاں، کچھ غم، کچھ کامیابی، کچھ ناکامی، کچھ دولت، کچھ غربت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جو انہوں نے پہلے سے مقرر کر دی ہے، اور جو پھر خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہی کچھ ہر شخص کی زندگی میں اسے ملتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس اس حوالے سے کیا فرماتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ خدا نے ہر ایک شخص کے لیے الگ سے پہلے سے ہی مقرر کر دیا ہے کہ اسے کتنی دولت ملے گی، کتنی غربت ملے گی، کامیابی ناکامی ملے گی، اور اس طرح کی ساری چیزیں کیا خدا نے پہلے سے ہی اس شخص کے لیے یا ہر شخص کے لیے طے کی ہوئی ہیں؟ تو اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے 5 نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ لفظ قسمت جو ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور 12 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو مقدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے۔ اس آیت میں مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ مقدس پولس رسول کے ساتھ وہ کون سے علاقوں میں گئے جہاں پر انہوں نے انجیل کی منادی کی، اور اسی میں وہ مقدونیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مقدونیہ کو وہ قسمت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یونانی زبان میں اس لفظ کو دیکھیں تو یہ ہے میریڈوس، اور آپ انگلش میں دیکھیں تو یہ ہے ڈسٹرکٹ، جس کا آپ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں ضلع۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یونان ایک ملک ہے، اور اس ملک کا بہتر انتظام کرنے کے لیے اسے اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی اضلاع میں سے ایک مقدونیہ ہے، اور مقدونیہ کا ایک شہر جو ہے وہ فلپی ہے، اور مقدونیہ کو وہ ضلع کہنے کی بجائے قسمت کہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یونان کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ بائبل مقدس میں یہ لفظ قسمت استعمال ہوا، لیکن تکنیکی معنوں میں نہیں، یہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا جس کو ہم تقدیر یا مقدر یا نصیب کہتے ہیں، ان معنوں میں نہیں، بلکہ مقدونیہ کو جب قسمت کہا گیا تو اس سے مراد ہے کہ یہ یونان کا ایک حصہ ہے یا اس کا ایک ضلع ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پہلے سے سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کی حدود و قیود سے آزاد ہے۔ تو اس کو اگر ہم اور بھی آسان زبان میں کہیں تو جیسے ہمارے لیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، تو خدا تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے ماضی، حال، مستقبل سبھی برابر ہیں، چونکہ وہ ماضی کو جانتے ہیں، حال کو اور مستقبل کو، تو سبھی کچھ جو ہے ان کے سامنے بیک وقت ہی ہو رہا ہے۔ اب بائبل کی زبان میں اسے علم سابق کہا جاتا ہے، جس کی انگلش ہے فور نالج، یعنی کہ کسی چیز کا پہلے سے علم رکھنا۔
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस ये तो फरमाती है कि खुदा पहले से जानता है कि किसी शख्स की जिंदगी में कल क्या होगा, लेकिन ये बात बहरहाल इससे मुख्तलिफ है कि वो पहले से मुकर्रर कर दे हर किसी के लिए कि किसी ने कितने गम देखने हैं, कितनी खुशियां देखनी है, कितनी दौलत आनी है, कितनी दौलत नहीं आनी है। ऐसी किसी चीज का बाइबल मुक़द्दस जो है वो जिक्र नहीं करती है। बेशक खुदा ताला इस बात से वाकिफ तो हैं, उनका फोर नॉलेज है, उनके पास इल्म साबिक है, लेकिन यह बात बाइबल मुक़द्दस कहीं पर नहीं कहती है कि खुदा हर शख्स को अलग अलग हिस्से मुकर्रर कर देता है। अब तीसरी बात भी बहुत अहम है जो हमने याद रखनी है, वो ये है कि अगरचे खुदा ताला हर शख्स के लिए अलग अलग कुछ बातें तो मुकर्रर नहीं करते हैं, पहले से वो तय करके नहीं रखते हैं, अगरचे कि वो जानते हैं लेकिन वो तय नहीं कर रहे हैं इन बातों को, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में चंद असूल कायदे बनाए हैं और जो भी शख्स इन असूल कायदों के मुताबिक चलता है सो वो उन बरकत को पाता है जो इन असूल कायदों से ताल्लुक रखती है, और जो इन असूल कायदों को नफी करते हैं, इसके साथ नहीं चलते हैं, तो वो जाहिर है इन बरकत से महरूम रह जाते हैं, बल्कि इसके उलट वो बदला पाते हैं। उसकी एक मिसाल आप मेहनत से ले लीजिए कि एक आम असूल खुदा ने इस दुनिया में रखा है कि मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है, जबकि ढीले हाथों से काम करने वाला कंगाल हो जाता है। अब अगर तो कोई शख्स इस असूल को अपनाता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो वाकईतन इस दुनिया में कामयाबी पाता है, लेकिन जो इस असूल की नफी करता है और इस पर अमल नहीं करता है, तो फिर वो इन बरकत से, वो कामयाबी से और जो भी इससे जुड़ी हुई बरकत इनसे महरूम रह जाता है। इसकी दूसरी मिसाल आप यीशु मसीह पर ईमान की सूरत में देख सकते हैं कि खुदा ताला ने ये असूल ठहराया है कि जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए, वो नजात पाए, और नजात से जुड़ी जितनी भी बरकत हैं वो फिर उसमें शरीक हो जाता है। और फिर चौथी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि ऐसा मुमकिन है कि खुदा बाज लोगों को चुने, लेकिन मैं यहां पे लफ्ज बाज कह रहा हूं, ये हर एक के बारे में मैं नहीं कह रहा, कि खुदा ताला बाज लोगों को चुनता है और उनके लिए फिर एक खास किस्म का मुस्तकबिल रखता है, एक खास किस्म के प्लान्स रखता है, और फिर अपनी कुदरत कामला से इस बात को यकीनी बनाता है कि जो कुछ खुदा ने इन लोगों से कहा है, जो कुछ इनके लिए एक मुस्तकबिल मुकर्रर किया है, उसको अमल में भी लाए। उसकी एक मिसाल जो हम दाऊद बादशाह की जिंदगी में देख सकते हैं कि जब दाऊद ने खुदा ताला से कहा कि मैं तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूं, तो खुदा ताला उससे वादा करते हैं और इस बात को दरअसल मुकर्रर करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को यानी खुदावंद यीशु मसीह को जब भेजना है तो वो दाऊद ही की नस्ल से आएंगे। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद की नस्ल अगरचे के बहुत ज्यादा खुदा से दूर हो गई, हर तरह के मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, और लगा कि शायद अब खुदा का वो वादा पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन खुदा ताला ने इस बात को यकीनी बनाया और आखिरकार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो दाऊद की नस्ल से ही आए। तो इस तरह की चंद मिसालें हमें मिलेंगी, मखसूस तरह के वादे मिलेंगे जब खुदा किसी से करेगा, लेकिन ये उससे बहुत मुख्तलिफ है, जिसको हम किस्मत या तकदीर कहते हैं, जिसके बारे में हम दरअसल ईमान रखते हैं कि हर शख्स के बारे में खुदा ने अच्छा या बुरा जो है वो मुकर्रर कर रखा है। तो ये बाइबल मुकद्दस इसकी गवाही नहीं देती है। और इन सभी बातों की रोशनी में फिर पांचवा और आखिरी और सबसे अहम नुक्ता यह है कि बाइबल मुकद्दस जिस तरह से आम लोग किस्मत या तकदीर या मुकद्दर या नसीब को समझते हैं, इसकी बिल्कुल तायद नहीं करती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में बहुत ही कैटेगोरिकली इस बात से मना फरमाया गया है कि हम किस्मत का हाल मालूम करें, हम फालगिरी करें, हम किसी शख्स से ये जानने की कोशिश करें कि कल क्या होगा। जो कुछ आप अखबारें जहां में देखते हैं या वैसे किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं, बाइबल मुकद्दस इसकी सख्ती से इनकार करती है, चूंकि पहले नंबर पर तो ऐसी किसी चीज का वजूद नहीं है, और अगर कोई जानता है कि कल क्या होगा तो वो सिर्फ खुदा ताला की जात है। और अगर कोई शख्स इस बात का दावा करता है कि वो कल को जानता है, तो वो दरअसल इस
बात का दावा कर रहा है कि वो उस तरह की सिफ्त का हामिल है जो सिर्फ खुदा की खूबी है, जो सिर्फ खुदा ही के पास है, जिसका सिर्फ खुदा ही हामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला अगरचे जानते हैं कि कल किसी के साथ क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, लेकिन खुदा ताला ये तय नहीं करते हैं कि हर इंसान के साथ कितना बुरा होना है, कितना अच्छा होना है, कौन सी चीज उसे मिलनी है, कौन सी चीज उसे नहीं मिलनी है। अगरचे के बाज़ लोगों के लिए वो वादे करते हैं और ऐसा पूरा भी करते हैं, और जब लोग उससे दुआएं करते हैं तो खुदा उनकी मदद करते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ मुकर्रर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑटोमेटिकली नहीं होता है कि खुदकार तरीके से खुदा ने अपनी मर्जी से किसी को थोड़ा दे दिया, ज्यादा दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम बजाय इसके कि इस चक्कर में पड़े रहें कि कल के बारे में जाने के क्या होगा, हम ये जाने कि आज के लिए खुदा हमसे क्या चाहता है, कौन से असूल कायदे उसने हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के लिए दिए हैं, और उन असूल कायदों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और फिर वो बाबरकत जिंदगी पाएं जो खुदा ताला ने हमारे लिए रखी है। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।